वीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोए। कबीर जी कहते इउं निश्चय करो कि सारिया पुरुषों तो असी बुरे हाँ और मैनू त्याग के मैनू छड्ड के बाकी सारे कोई बंदे जिहड़े ने वो भले चंगे ने। ये नहीं कि मैं ही चंगा हाँ, नहीं। संसार विच रहना तो अपने आप नूं यही कहना पैना कि असी बुरे हाँ और सारी दुनिया चंगी है। मंदा जाना आप तो अवर भला संसार। पहले पातशाह ने जिवें वचन फरमाया, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रमत नानक तारे सोए। कबीर जी कथन करते ने सारियां नालों हम जो हंगता ममता वाले पुरुष बुरे ने। हम तो भाव हंगता ममता वालियां नूं छड्ड के होर सब कोई भला है। जिन्हां ने हंगता ममता नूं त्याग्या वो सब कोई भला है। जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए। जिन्हां ने ऐसा विचार अपने चित्त विच बुझिया है, समझिया है, कबीर जी कहते वो पुरुष साडा असली मित्र है। फिर बेनती की सेवकां ने कि आप जी दा माया तो बचा किस तरह होया जी। कबीर जी कहते बचा भी इसे तरह ही हो गया परमेश्वर की कृपा नाल। कबीर आई मुझै पह अनक करे कर भेस। कबीर जी कहते एक समय माया मुझै पै मेरे पास चल के आई, पर अपने शरीर उपर अनेकों तरह के भेस धारण करके आई। जदों शाणी का रूप धार के उस वक्त ताणी उलझाउण वास्ते आई तो आके कहा, अरे जलाहे मैनू एक ताणी छेती छेती बुण दे। लोकां पासों जो कुछ लैंदा उस नालों मेरे पासों दूनी मजदूरी लै लै, पर मेरा काम छेती छेती कर दे। ये गल सुन के जब मैं इनकार किया तो उसने सारी जिन्नियां ताणी वालियां नलियां सोने दियां कर दित्तियां। मैनू लग गया पता कि तो माया है। मैं कमाले पासों छुरा मंगवा के वो माया का नक कन वढ़ दिता। नाकों काटी कानों काटी तो माया मैनू आदेश नमस्कार करके चली गई। हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। उस वेले मैनू अपने गुरु रामानंद जी ने कृपा करके उस माया के छल तो रख लिया। तो उस माया ने मैनू नमस्कार कर दी ते चली गई। हों बलिहारी सतगुर अपने जिन इहो चलत दिखाया। गुझी भाए जलै संसारा भगत ना व्यापै माया। हम राखे गुर अपने उन कीनो आदेश। कबीर जी कहते हैं अंतरीप भाव दे विच जिस वेले उन्हां गुरां दे चरनां ते जाके मैं नमस्कार कीती, भाव गुरां दे चरनां दी शरण लई, तो उस वेले माया की तरफों मैनू अपने गुरां ने रख लिया। सो इस करके कहते ने कार्तिक जैसे दीप मालका रजनी समय दीप जोत को उदोत होत ही विशाल है। तो इस करके उदोत होत ही बिलात है। बरखा समय जैसे तो बुध बुधा के प्रकाश तास नाम पलक में न ठहरात है। ग्रीखम समय जैसे तो मृग तृष्णा चरित्र झाई सी दिखाई देत उपज समात है। तैसे मोह माया छाया बिरख चपल छल छलै छैल श्री गुरु चरण लपटात है। तो इस करके ये सारे दृष्टांत देते भाई गुरदास जी ने। जिस तरह कार्तिक कत्ते दे महीने च दीपमाला की रात समय दीवियां की जोत का प्रकाश उदय हुंदा है, ते थोड़े चिर बाद बस वो दीवे बुझे हुंदे ने, थोड़ा ही चिर जगदे दीवे हो। बरखा दे विच बुध बुधे प्रगट हो जाते हैं, बुलबुले जे हो जाते हैं, वो भी थोड़ा चिर ही रहिंदे ने। ग्रीखम रुत विच गर्मी की रुत विच मृग तृष्णा, सो दूरों पानी लगता है, नेड़े गया पानी खत्म, फिर दूर चला गया, फिर ये भी झूठा है। उस प्रकार सिख गुरां दे चरनां विच लंपट हुंदे ने। जिहड़े सिख हो जाते हैं वो सिख माया नूं छड़ लैंदे ने। जो माया बिरछ दी छायावत चंचल है ते माया दा मोह भी छल रूप है। ते कोई पांधा स्कूल च पढ़ाउंदा होया लड़कियां नूं मार रहा सी। कबीर जी बाहर जांदियां वेख के उहनूं उपदेश देण लगे ने। अथवा कहते कोई पुरुष बकरे नूं मार रहा सी, उहनूं भी समझा रहे ने। क्योंकि एक श्लोक जरूरी नहीं हुंदा कि इत्थे उचारिया मुड़ के उचारिया नहीं। एक श्लोक कई थाई उचारिया जा सकता है। जिथे भी कोई ओहा जिहा कर्म करदा होवे उहनूं समझाउण लई उचारदे ने। कबीर सोई मारिया जिह मूहै सुख होए। कबीर जी कहते ने भलिया लोका सोई मारिया उस मन नूं मार ना करिए जिस मन दे मारे जाण ते सुख की प्राप्ति होवे। ये बाहरों हुण काहदे वास्ते कुटदा है? मन नूं समझाउणा है, मन दे ताईं समझाउणा करो।
ਉਸ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਲੋ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਬੁਰੋ ਨਾ ਮਾਨੈ ਕੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ, ਚੰਗਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੈ ਕਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਨੇਰ ਪੱਖ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲੇ ਮਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤ ਨੇ, ਚੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਖੂਬ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁੱਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵ ਤੇ, ਫਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ, ਜਨ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ, ਜਿਸ ਮਨੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰੀਪ ਭਾਵ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਅਵਿਦਿਆ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲਕ ਜੋਬਨ ਅਧਖੜ ਬਿਰਧ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰੇ ਉਬੇ ਜੰਤ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਜੰਤ ਉਭੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਵਧਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਉੱਠ ਧਾਵ ਤੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰੂਪ ਫਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਪ ਰੂਪ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ, ਜਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮਦੂਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਫਾਹੇ ਰਾਤੀ ਤੁਰਹਿ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੱਕਹਿ ਨਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਠਾਣੀ। ਸੰਨੀ ਦੇਨ ਵਿਖੰਮ ਥਾਏ ਮਿੱਠਾ ਮਦ ਮਾਣੀ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਪਛਤਾਣੀ। ਅਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰੇਸ਼ਤਾ ਤਿਲ ਪੀੜੇ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਵਾ ਬੂਟਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਮਾਦੀ ਢੱਕ ਪਲਾਸਾਂ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਬੇੜਿਓ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਢਾਕ ਜੋ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸ ਛੱਛਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਚਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਸਰਦ ਤਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕਾਠ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਤਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਚੰਦਨ ਘਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਢੱਕਾਂ ਤੇ ਪਲਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਘਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਢੱਕ ਨਾਮ ਵੀ ਛਛਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਸ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛਛਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਰਮਾਦੀ ਛਛਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਿਛਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਛਿਛਰਾ ਦਰਖਤ ਪਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਆ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਢਾਕ ਤੇ ਪਲਾਸ, ਢਾਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਲਾਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਛਛਰੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚੰਦਨ ਢਾਕ ਪਲਾਸ ਪਲਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। 18 ਭਾਰ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਰਛ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 52 ਬੀਖੂ ਬਾਣੈ ਬੀਖੇ, ਬਾਸ ਤੇ ਸੁਖ ਲਾਗਲਾ। ਸਰਬੇ ਆਦ ਪਰਮਲਾਦ, ਕਾਸ਼ਟ ਚੰਦਨ ਪੈਲਾ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਿਆਈ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਤਮ ਤੇ ਮੱਧਮ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਰੂਪ ਧਾਕ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਢੱਕ ਤੇ ਪਲਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਘੇਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਭੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਵਰਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਲ ਬੈਠੂ ਜਿਹੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਸ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਗੰਧੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਂਸ। ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਦਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਗਣ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਤ ਡੁੱਬੋ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬਣਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਬਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੈ, ਉਹ ਬਸਦਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਔਗਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 5 ਔਗਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਮ ਖਾਈ ਉੱਚਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਲਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਲ ਘਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਘਸਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੈ ਛਿਲਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛਿਲਤਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਮੈਲਾਗਰ ਸੰਗੇਣ ਨਿੰਮ ਬਿਰਖ ਸੇ ਚੰਦਨ ਹੈ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬੰਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹ ਤੇ। ਇਹ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੂਢਿਆ ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਮਾਨਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਾ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਬਲੀ ਮਿਲਾਪ ਸਫਲ ਸਗਨ ਛਾਇਆ, ਬਾਂਸ ਤਉ ਬਰਨ ਦੋਖੀ ਮਿਲਾ ਜਰਾ ਜਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤਰ ਹਰ ਝੁਕਤ ਸਕਲ ਤਰ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਵਡਾਈ ਬੂਢੇ ਆਪਨ ਸਮਾਰ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸੰਘਣੀ ਛਾਂ ਦੇਵੇ। ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਥੱਲੇ ਝੁਕ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਂਸ ਛਾਂ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਝੁਕੇ। ਸਕਲ ਬਨਾਸਪਤੀ ਸੁਧ ਹਿਰਦੈ ਮੋਨ ਗਹੇ, ਬਾਂਸ ਤੋਂ ਰੀਤੋ ਗਨੀਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਠੀਲੇ ਬਾਜੇ ਧਾਰ ਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਿੰਨੀ ਬਾਂਸ 'ਚ ਗੱਠਾਂ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਸਮੀਪ ਹੀ ਅਛਤ ਨਿਰਗੰਧ ਰਹੇ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੋਖੀ ਬੱਜਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਜਰ ਕ੍ਰੈਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੇ ਬਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਰੂਪ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਪਾਸ ਵਸਣ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ 5 ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਉੱਚੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਨੀਵਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੰਗਤਾ ਰੂਪ ਗੰਢਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਾ ਪੁਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸਕਾ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਲਏ ਸੁਧਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਘਾਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਕੁਲ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀ ਰੂਪ ਛਿਲਤਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਛਿਲਤਾਂ ਚੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਦੂਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ।